ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో తొక్కిసలాట, డజన్ల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అసలు ఎందుకు పదే పదే తొక్కిసలాటలు జరుగుతున్నాయి? ప్రజల ప్రాణాలు ఎందుకు కోల్పోతున్నారు? వీటికి మూలం ఎక్కడుంది? మాస్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది? కుంభమేళాకు ప్రయాణికులు పోటెత్తుతున్నారు. దక్షిణాది విషయం పక్కన పెడితే ఉత్తరాదిన రైల్వే స్టేషన్లన్నీ కిటకిటలాడుతున్నాయి. కుంభమేళాకు చివరి రోజు ఈ నెల 26 మహాశివరాత్రి. ఎలాగైనా త్రివేణి సంగమంలో మునగాలన్న తాపత్రయం, మితిమీరిన పబ్లిసిటీ ప్రజల ప్రాణాలను తీస్తుంది. ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో 14, 15 ప్లాట్ఫామ్లు నెత్తురోడాయి. రైళ్ల రాకపోకలు ఆలస్యం కావడం, ప్రకటనల్లో గందరగోళంతో తొక్కిసలాట జరిగింది. 14 నంబర్ ప్లాట్ఫామ్ పైకి ప్రయాగ్రాజ్ స్పెషల్ ట్రైన్ పై అనౌన్స్మెంట్ రాగానే జనం పరుగులు తీశారు. చివరి నిమిషంలో ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ మారిందని అనౌన్స్మెంట్ రావడంతో ప్రయాణికులు పరుగులు తీశారు. తొక్కిసలాటకు ఇదొక కారణం. రైల్వే ప్రయాణికుల రద్దీ పెరగడంతో న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో గంటకు 1500 టికెట్లు అమ్మారు. దీంతో స్టేషన్ మొత్తం ఓవర్ క్రౌడ్ అయింది. ఎటు చూసినా ఇసుకేస్తే రాలనంత జనం. క్రౌడ్ ను కంట్రోల్ చేసేందుకు ఎలాంటి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు లేవు. స్వతంత్ర సేనాని ఎక్స్ప్రెస్, భువనేశ్వర్ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ ఆలస్యం అవడంతో 12, 13, 14 ప్లాట్ఫామ్లపై భారీగా జనం గుమికూడారు. కుంభమేళా స్పెషల్ ఎక్స్ప్రెస్ లో ముందుగా వెళ్లి సీట్లను అడ్డుకునేందుకు చాలా మంది ఆతృతతో పరుగులు తీసి ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు. प्रयागराज भी लगी हुई थी, इधर मटवाड़ी लगी हुई थी। उसी टाइम ज्यादा पब्लिक का 13 नंबर पे बहुत भीड़ थी। जैसा गाड़ी देखी उधर के लोग इधर ही आए थे, तो वहीं पे भगदड़ मच गई थी। ऊपर भी ज्यादा लोग खड़े थे, ये हुआ था। प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करा, भीड़ ही इतनी ज्यादा थी, बहुत ही। पुलिस लोग भी सारी चीजें देख रहे थे, फिर भी भीड़ नहीं रुक पाई, इतनी भीड़ थी। चाहते पुलिस वाले तो यहाँ पे जान बच सकती थी, हर एक लोग की जान बच सकती थी, बट अनाउंसमेंट कैसे? मैंने तो नहीं सुनी अनाउंसमेंट, तो मेरे कान में प्रॉब्लम हो सकते हैं ना। अनाउंसमेंट तो उतनी अनाउंसमेंट हो रहे तो मुझे सुनाई नहीं दिए। बस लोगों की यहाँ पे पुलिस प्रशासन रहती 10-10 को 20-20 को घुसाती ना, लोग अपने अपने जगह पे पहुँच जाते हैं, बट ऐसे कुछ नहीं था। वहाँ पे धक्का दो कि मैम मुझे प्लेटफॉर्म 13 पे जाना था, बट मैं सीट वो 15 पे चला गया। मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, तो इसमें छोटे सिंपल सी बात है कि 10 लोग एक लोगों के बीच पे गिरे तो दम घुटेगा ही, दम घुटते घुटते मर ही जाएगा। मेरा खुद रॉड के बीच में फंसा था, ये पूरा मेरा दर्द कर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं था। वहाँ पे उठाने के लिए माँ बहन की गाली दे रहे हैं। साइट का निरीक्षण कर रहे हैं आपके सामने, जहाँ पे ये बात हुई है, और बाकी हमने सीसीटीवी फुटेज भी सारे देखे हैं, और बाकी जितने भी साक्ष्य लोग विटनेस वगैरह होंगे उनसे बातचीत करके फिर कोई चीज हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे। अभी शुरुआत है, और जैसे ही ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। బ్రిడ్జి కూలిందన్న వదంతులు కొందరు వ్యాపింపు చేశారు. దీంతో జనం పరుగులు తీశారు. దీంతో తొక్కిసలాట జరిగి పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మితిమీరిన భక్తిభావం, హద్దుల్లేని ప్రచార ప్రభావం కూడా కొంపలు ముంచుతున్నాయి. త్రివేణి సంగమంలో పవిత్ర స్నానం ఒకరోజు అటూ ఇటూ అయితే నష్టమేం లేదు, కానీ అందరికన్నా ముందే తాము మునగాలన్న తాపత్రయం ప్రాణాల మీదకు తెస్తుంది. ఇటీవలే కుంభమేళాలోనూ ఇలాంటి ఉత్సాహం, వదంతులే ప్రాణాలు తీశాయి. प्रयागराज जाना है और महिलाओं के लिए थोड़ी सी भी सीट नहीं मिल पा रही, व्यवस्थाएं है, लेकिन अत्यधिक भीड़ होने की वजह से हम लोग को 3-4 गाड़ियां छूट चुकी है, और चौथी गाड़ी है, और इसके हम लोग को पकड़ नहीं पा रहे हैं। सुबह से 8 बजे से 9 बजे से कोई खोलता है फटा, कोई खाली, सब गाड़ी खाली, टोटल गाड़ी खाली है, कोई नहीं खोल रहा है। मान लो चलो नहीं खोल रहा, कोई नहीं खोल रहा है। 3 गाड़ी छूट गया जाने कहीं। 3 गाड़ी ऐसी कैसे खोल के गई है? अरे जाना ही है, ऐसे क्या करना है? 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई, और ये बहुत ही दुखद घटना, हृदय विदारक घटना हुई। हम सभी को इसका बहुत ही दुख और खेद है। इस हादसे में 18 लोगों की जान गई, 18 लोगों को हमने खोया, और 13
लोग घायल हुए। अभी क्षतिपूर्ति तो खैर इसमें क्या हो सकती है, लेकिन तब भी माननीय रेल मंत्री जी ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। టికెట్లు లేకుండా కూడా చాలా మంది ప్లాట్ఫామ్ పైకి వచ్చారని సమాచారం. జనరల్ బోగీలను నియంత్రించే ఛాన్స్ లేదు. కుంభమేళా సందర్భంగా ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు వస్తారని తెలిసినా రైల్వే అధికారులు దానికి తగ్గట్లు ఏర్పాట్లు చేయలేదు. ఈ తొక్కిసలాట దుర్ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. భక్తిరసం ఏరులై పారుతున్నప్పుడు బాగా రద్దీ ప్రాంతాల్లో అధికారులు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ప్రజలు అప్రమత్తంగా లేకపోతే నియంత్రణ అదుపు తప్పుతుంది. ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. అందుకే రద్దీ ప్రాంతాలకు జనం దూరంగా ఉండాలి. వదంతులను అస్సలు నమ్మకూడదు. మనిషికి మూఢత్వం ఆవహిస్తే ఎవరు ఏం చెప్పినా జనం వినే పరిస్థితి ఉండదు. జనం ఎంతమంది ఉన్నా రైళ్లలో జనరల్ బోగీలు పెరగడం లేదు. ఉన్న 2, 3 బోగీల్లో సీట్ల కోసం పరిగెత్తి వేట మొదలు పెట్టడం అన్ని రైల్వే స్టేషన్లలోనూ చూసేదే. ఇదే తొక్కిసలాటలకు కారణమవుతుంది. రద్దీ సమయంలో జనరల్ బోగీల్లో ఊపిరాడే పరిస్థితి లేదు.